डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसीं ते मैं बलदीप सिंह लैके हाज़र हाँ डेली डिबेट। और डेली डिबेट दे विच गल करांगे पानी दी, जां कह लो कि पानी नाल जिहड़ी है वो तबाही मची है। पूरे उत्तर भारत की गल करिए, विशेष तौर पर पंजाब की गल करांगे। पंजाब दे विच दरअसल दरियाई पानी ने जिहड़ा वो काफ़ी नुकसान किया है। सतलुज दे विच भी काफ़ी पानी जिहड़ा वो आया। पूरे उत्तर भारत दे विच जिहड़े मींह पए ने उन्हां दे नाल खास तौर पर जेकर गल करिए प्रभावित इलाकों की, तां रोपड़ का इलाका भी जलमगन नज़र आया। इस तो इलावा पटियाले दे विच भी पानी की मार देखने को मिली है। राजपुरे के कई इलाकों के विच पानी की मार देखने को मिली है। होर भी तमाम जिहड़े दुआबे के इलाके ने उन्हां दे विच भी पानी की मार जिहड़ी है वो देखने को मिली है। पर गल यह है कि हुण मार तो पानी कर रहा है, पर की राहत नूं लैके की कुछ किया जा रहा है, सरकारां दे हत्थ पल्ले की कुछ हैगा। इस विचाले मुआवजे की मंग की गल भी हो रही है। जिहड़ियां विरोधी पार्टियां ने उन्हां दे वल्लों कहा जा रहा है कि बनदा टुकदा मुआवजा जिन्हां दा नुकसान होया, माली नुकसान होया, फसल तबाह हुई है, उन्हां नूं बनदा मुआवजा जिहड़ा सरकार जरूर देवे। सो ये सारियां गल्लां नूं लैके चर्चा करांगे और ये भी चर्चा करांगे कि आखिरकार की फ्लड्स नूं, की इन्हां जिहड़ा हड़ आए ने, कि इन्हां दी रोकथाम हो सकदी सी जेकर पहलां तो तैयारी जिहड़ी है सरकार दे वल्लों की गई होंदी। बड़े बहुत सारे पहलू ने, लोगों ने बहुत जिहड़े चीज़ां ने या बहुत पहलुओं के उपर सवाल चुके हैं। खास तौर पर जिहड़े छोटे नदियां नाले सीगे, ये कहा गया कि शहरी खेतर डिवेलप करने के चक्कर दे विच वो नदियां नाले छोटे जिहड़े चो जिन्होंने आपां कहने हैं उन्हां दी ज़मीनां दे उपर भी जिहड़ी है कंस्ट्रक्शन हुई और उसका नतीजा जिहड़ा वो अज सानूं देखण नूं मिल रहा है कि तकरीबन हर शहर दे विच वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिली है। या तो फिर वाटर लॉगिंग का जिहड़ा साडा ड्रेनेज सिस्टम है वो भरपूर नहीं है उन्ने पानी नूं जिहड़ा वो ड्रेन करन दे लई, या फिर उस ड्रेन सिस्टम की सफाई नहीं हुई है। सो तमाम ये पहलू रहणगे अज की चर्चा के विच। पहलां तुहानूं एक रिपोर्ट दिखा दिंदे हां और उस दे विच की कुछ जिहड़े विरोधी धिरां दे आगू कह रहे ने, सुखबीर सिंह बादल और सुनील जाखड़ की कुछ कह रहे ने, और उस तो बाद फिर सीधा आपां चर्चा ते आवांगे। मानसून सीजन दौरान उत्तर भारत दे विच हुई भारी बारिश कारण पंजाब दे विच हड़ वर्गे हालात बने हुए ने। किते नदियां नालियां ते दरियावां दे बंन टुटे ने तां किते पिंडां दे पिंड जलमगन होए ने। चारे पासे सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा। नुकसान की गल की जाए तो फसली नुकसान सने पशुओं का नुकसान भी वेखण नूं मिलिया। हेठले इलाकों दे विच रहिंदे हज़ारां लोग घर छड्डण लई मजबूर होए ने। इसे मसले ते हुण सियासत भी गरमा गई है। दरअसल सूबे दे विच हड़ प्रभावित इलाकों के लिए श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने मुआवजे की मंग की है। जे मीह होर पिया तो मैं लगता है सारे पिंड ही डुब जाएंगे। गरीबों का एक तो इतने बहुत बड़ा नुकसान है कि फसल सारी तबाह हो गई है। एंड खास करके चारा जिहड़ा पशुओं का लोगों ने मक्की बीजी सी वो भी सारी खत्म हो गई है। सो सरकार नूं इमीडिएटली 100% कॉम्पनसेशन देनी चाहिए है तो उन्हें टीमां आउण ते खास करके कि जिहड़े पिंडां च पानी चला गया उत्थे उन्हां नूं कोई खाण दा इंतजाम या कोई उन्हां दा कोई चारे दा इंतजाम या कोई होर इंतजाम सरकार नूं भी इस तो इलावा अज अहुदा संभालण मौके पंजाब भाजपा के नवे प्रधान सुनील जाखड़ ने भी तंज भरे लहजे दे विच कहा कि पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान के फोन करन तो पहला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम मान नूं फोन करके पंजाब की स्थिति का हाल जाणिया। सरकार का पूरा पंजाब कन्नी अज जिहड़े हालातां दे विच आपां खड़े आ उत्थे भी सब तो पहला अगर फोन किसी का आया तो मुख्यमंत्री दे करन तो पहला अमित शाह जी का फोन आया भी पंजाब वास्ते किसी भी मदद की लोड़ तुहानूं देण नूं तैयार है। एक गल तो हकीकत है कि आसमान तो बरसे पानी ने सूबे अंदर हालात बिगाड़े ने अते कई थावां दे विच शहरां ते पिंडां दा संपर्क भी टुटिया है। पर नाल ही सवाल प्रशासन के दावियां ते भी खड़े हुंदे ने, क्योंकि जेकर समा रहिंदियां नदियां दे कंढे पक्के कीते हुंदे तां तबाही दा मंजर ना देखण नूं मिलदा। दूजा सवाल यह भी है कि की केंद्र हड़ प्रभावित सूबियां लई कोई विशेष पैकेज का ऐलान करेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब हरियाणा हिमाचल। सो हड़ प्रभावित खेतरां लई कदों ऐलानिया जाएगा मुआवजा? सब तो पहला सवाल तो यही है, हड़ नाल हुई तबाही लई किन्ने फीसदी मुआवजा जिहड़ा वो जरूरी बनता है? पंजाब दे विच हुई तबाही लई की केंद्र ऐलानेगा कोई पैकेज
ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵਰਸਿਆ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਇੰਨਾ ਵਰਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟੇ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਚੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਮੌਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਮੀਂਹ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਨਤੀਜਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਹੈਵੀ ਰੇਨਫਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ 1300 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੱਕ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਹੋਰ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਰੈਪਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 14 ਜਿਹੜੀ NDRF ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
3 ਟੀਮਾਂ ਮੋਹਾਲੀ, 5 ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ 2 ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ 1 ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੋਲਡ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 93 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਵੀ ਰੇਨਫਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਟ ਏਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਹਟੇ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 33.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਪੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 12.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਸੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮੌਕੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਐਲਾਨੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਤਬਾਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਲੈਕ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਲਾਕੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮਸ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਯਾਸ ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪੈਕੇਜ ਦੀ, ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪੈਕੇਜ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫਰਜ਼, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਫੋਨ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਹੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਲੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਫਸਰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਰੰਤ ਮੌਕਾ ਨਾ ਸਾਂਭਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਫੇਰ ਵੀ ਚਲੋ ਜਬ ਉਠੇ ਤभी ਸਵੇਰਾ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਟੂਰਿਸਟ ਨਾ ਆਉਣ। ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਚਲੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਣਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਅਗਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਹਜੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਖੇਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਿੜ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਮਾਰਕਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਓਪਨਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ। ਰਣਬੀਰ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 100% ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ SGPC ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲਕਾਂ ਚੁੱਕ ਦਿਓ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਜਾਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਉਸ SGPC ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਹਨ ਫਸ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਲ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵੇਖੋ ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਕੱਲ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਲੋਕ ਐਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 100% ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਮਾਰ ਵੱਜੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਣ ਕੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੀ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਣੀ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਏ ਫੋਟੋਜੈਨਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ, ਜੰਗਲ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਦੇਖੋ, ਹਾਲੀ ਤੇ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੀ। ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾ, ਬਾਹਰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲਈ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਘਰ ਕਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੋਟੋਜੈਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਨਾ ਲੁੱਟੂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਜਾ। ਉਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਦੌਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਦੇਖੋ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਲਈ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੱਲ ਤੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਟੇ ਦੇ ਕੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੰਡੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਬਹਿ ਜੇ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹਿ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਥੋੜੀ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਆਣੇ ਜੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋਜੈਨਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਖਿਚਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫੋਟੋ, ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਆ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਕੱਲ 31 ਹੈਡਵਰਕ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਪਤਾ ਬਈ ਤਰਨ ਤੇ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਬਿਆਨ। ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ ਸੋਚ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ। 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਆਪ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ। ਸੀਐਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ। ਮੰਡੀ ਤੇ ਕੁੱਲੂ ਸਮੇਤ ਆਫਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹਵਾਈ ਨਿਰੀਖਣ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਨਾਲ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਬੰਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ। ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਹਰੀਕੇ ਪੁਲ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੰਦ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਣੀਏਕੇ ਬੇਟ ਤੋਂ ਆਰਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੈਸਕਿਊ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਆਰਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਭਰਤੀ। ਬੇਟੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲੋਕ। ਫੋਟੋਜੈਨਿਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋਜੈਨਿਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਡਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਬੰਨ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ। SYL ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 15-20 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਚਲੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ 5000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਆਣਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਮਿਲਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੜ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ? ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1300 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡਸ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਥ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੱਗਾ, ਚਾਹੇ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਰੇਨੇਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੀਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਫਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਫਲੱਡ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਐਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉੱਥੇ? ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਚੱਲੀਆਂ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਚਾਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਚਾਹੇ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਗੱਲ ਦਾ ਲੌਜੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਲੌਜੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਪਾਏਗੀ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਫਤ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਫਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਸੂਬੇ ਸੀਗੇ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਲਰਟ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਣਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਜੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, 18 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਰੋਪੜ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਬਨੂੜ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਅਜਨਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੁੱਟੋ ਨਾ ਪੁੱਟੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁੱਟਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੀਡੀ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਡਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਡੁੱਬ ਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ?
ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਰੂਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਰਾ J&K ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ 'ਚ ਚੜਾਈਆਂ ਸੀ, ਚੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਛਿਨ ਲਏ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਚੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਇਲੀਗਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕ ਲੈਣ, ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰੋਕ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਿਲਡਰ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਸੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਰਣਵੀਰ ਜੀ, ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਬਰਸਾਤੀ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 20-25-30 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, SYL ਵੇਖੋ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਦੂਜੀ ਨੀਲੋ ਨਹਿਰ ਦਾ ਬੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹ ਬੰਨ ਖੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਟੋਟਲੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੇਖੋਗੇ। 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਫੋਟੋਜੈਨਿਕ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟੋਟਲੀ ਆਪਦੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਲਾਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਕੇਟ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੇਖੀ ਆ? ਕੈਮਰੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਵੇਖੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਰ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਜੈਨਿਕ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ SGPC ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਲੋ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਜੈਨਿਕ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੀ ਵੇਖੋ ਲੇਟ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ SGPC ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ SGPC ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਾਗੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਕੈਮਰਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। CM ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਚੁਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਖਰੜ ਵੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਓਨਾ ਹੀ ਵਰਸਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਨਸਪਤ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਖਰੜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੀ, ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਆਮ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਰਸਾਤ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਫਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਤਰਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਬਰਸਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਪੂਰੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਉਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਲੋਨੀਆਂ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਅੜੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਫਸੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਕਾਨ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਇਲੀਗਲ ਮੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਡਰ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ NDRF ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, SGPC ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੁੜ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਾਸੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਣ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੇਤੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ 10 ਫੜ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਡੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਜੈਨਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਰੋ ਬਰਬਾਦ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਬੇਟਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਮਰੱਥਾ ਉਨੀ ਡਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਲਾਗੇ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੇਰਾਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 11,430 mm ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 668 mm ਬਾਰਿਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੋਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏਗਾ ਸੋਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਰਕ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਸਾਊਦਰਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਐਮਪੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਚੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਆ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਚੇਂਜਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਲਾਅ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਐਮਸੀ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਜੇਈ, ਐਸਡੀਓ, ਐਕਸੀਐਨ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਫਿਕਸ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੱਠੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਪਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਾਟੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡਾ ਇਕਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਚਾਊ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 33% ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੜਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 33% ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ 3% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਰਣਬੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। 2% ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, 2%। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 3% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਰਣਬੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਰਣਬੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਾਖਦੀ ਲਈ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਲਵਾਈ, ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਲਵਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੁਛ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੱਕੀ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ MSP ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ? ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਰਮਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਨੇ ਨੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਣਵੀਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।